بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعلیٰ بلوچستان اور انتہائی قابل احترام شرکاء، السلام علیکم. بقول بہادر شاہ ظفر، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. اتنی معتبر شخصیات کی موجودگی میں بولتے ہوئے اپنی کم علمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے. اور یہ بات خوش آئند ہے کہ ہم بالآخر اپنے حد العزیز انگریزی کے لفظ کی کو جس سے کچھ الفاظ شروع ہوئے ان کو چھوڑ کے خود اقتصادی کی طرف آئے گمزن ہو گئے ہیں. ان میں ٹیز، پلاٹس، پریویلیجز، پوسٹنگز شامل ہیں. تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے. اور ریفارمس کی جہاں تک بات کی جائے تو قیام پاکستان کے بعد مختلف کمیشن بنی. جی احمد کمیشن تھا، تو صاحب کے دور میں کمیشن سے جس کا مقصد تھا کہ جی اچھی طرز حکمرانی کو فروغ دیں. مختلف رپورٹس مرتب کی گئی، لیکن موقع کی مناسبت سے چونکہ ایک بہت بڑا سرکار بہت بڑی اور موقع کی مناسبت سے چونکہ یہ ایگزیکٹو سروس کے لوگ موجود ہیں، تو میں ضلعی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے چند مقاصد اور موروثی صورتحال پہ روشنی ڈالوں گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. گڈ گورننس، شفافیت، قانون کی حکمرانی، غیر جانبداری، احتساب جیسے نکات پر زور دیتی ہے. بلوچستان جیسے وسیع صوبے میں لوگ آج بھی اپنے ہر قسم کا مداوع لے کر یا تو لوکل سیاستدانوں، اے سی، ڈی سی اور کمشنر کے دفاتر میں اس کا مداوع ڈھونڈتے ہیں. یہ دفاتر 18ویں صدی کے آخر میں یہ جب دیوانی سائن کی تھی شاہ عالم II نے، اس کے بعد یہ دفاتر قائم ہوئے. رابرٹ کلائیو کے ساتھ انہوں نے سائن کیا اور بنگال، بہار اور اڑیسہ میں یہ دفاتر ڈپٹی کمشنر کے تب سے یہ بنے ہوئے ہیں. وہ کیا انگریز ایک استعماری قوت تھی، لیکن متحدہ برصغیر کے 250 اضلاع پہ تب مشتمل تھا. متحدہ برصغیر اچھے تربیت یافتہ انتظامی افسران تعینات کیے جو کہ ہندوستان کا اسٹیل فریم کہلائے. شاید کسی کو آج کمشنر لاڑکانہ ڈویژن یا ڈی سی جیکاباد کا نام پتہ نہ ہو، لیکن جیکب، سنڈیمن، میکانکی، لائل، لائل پور والے، مونٹگومری، سائیوال کا غالباً پرانا نام تھا، کاکسز بازار، بنگلہ دیش، یہ نام سب کو یاد ہیں. ان قابل احترام دفاتر کا جو کہ اس مملکت خداداد کے پرچم کے امین ہیں کا جو حشر ہم نے کیا وہ کسی سے ڈکی چکی بات نہیں. انگریز کے دور میں اگر 6-7 محکمے تھے، ڈاک تھا، جیل تھی، ریونیو کلیکشن تھی، پولیس تھی، جوڈیشری تھی، تھوڑے بہت انجینئر اور ہسپتالوں کا کام کرتے تھے. آج بہت ہے، ہمارے پاس یہ بہانہ ہے کہ جی ہمارے پاس بہت ہے، لیکن ان کے پاس یہ سہولیات موجود نہیں تھی. جہاز نہیں تھے، یہ ہماری اچھی 4x4 گاڑیاں اور ایئر کنڈیشن دفتر موجود نہیں تھے. میں اکثر دوستوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، میں سب کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن کچھ باتیں ہیں جو کہ میں پہلے ہی معذرت کر دوں. میں اپنے اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بدعنوانی ہمارا ثانوی فریضہ ہے، اولین فریضہ نہیں ہے. اولین فریضہ عوام اور ریاست کے درمیان ہم نے توازن پیدا کرنا ہے. ان دونوں کے ہم نے پرائیورٹیز چیک کرنی اور اس کے اندر ہم توازن پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہو کہ دونوں کو کچھ نہ ہو. بلوچستان کی حالیہ شورش کو لگ بھگ 20 سال ہونے کو ہیں. اس دوران لوگ ریٹائر ہوئے، شہید ہوئے، وفات پا گئے، لیکن ایک چیز پر ہم استقامت سے ڈٹے رہے کہ کس طرح کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت اور طاقت بڑھائی جائے. ہمارے لیے انتہائی آسان بات ہے کہ آج آپ سیاستدانوں کو، عدلیہ کو اور اداروں کے اوپر ہم الزام تراشی کریں، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایم پی اے میرے گھر پہ آیا ہو یا کوئی منسٹر کسی کے گھر پہ آیا ہو، دروازہ کھٹکھٹایا کہ باہر نکلو، تمہیں اس جگہ لگانا چاہتے ہیں. یہ ہماری اپنی خود کردہ رنہ دواس نہ درمان فارسی میں کہتے ہیں. یہ ہماری اپنی کیے ہوئی حرکات ہیں. قانونی اور غیر قانونی رعایت دینے کا ایک ایسا رواج چل نکلا ہے کہ نائب تحصیلدار سے لے کے کمشنر تک ایک ہی بت کے زناری بن چکے ہیں. شورش پسندوں نے کوئٹہ کے مضافات میں ڈیرے ڈالے ہیں، جبکہ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک وغیرہ میں خودنمائی سے فرصت نہیں. کچھ نہ کرنے کے مقابلے کی ایسی نظیر آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی. یہ مقابلہ کچھ نہ کرنے کا ہو رہا ہے. محترم وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اکثر میٹنگ میں بہت صحیح فرماتے ہیں کہ سبھی پروموٹ ہو گئے. لاسٹ ٹائم بھی کیبنٹ میں نے کہا سارے پروموٹ ہو رہے ہیں. تو جی ہم سب کو پروموٹ کرتے ہیں. پروموٹ ہونے کے لیے زندہ رہنا اور ایک نارمل باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنا، بس یہی ہماری شرائط ہے. وہ آپ قوانین کے ساتھ تو چلے، ہم نے جو کیا سو کیا. کچھ اقدار بھی ہوا کرتی تھی نوکری کی. آج کے افسران جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں سے اکثر کوئی فورن کوالیفائڈ ہے، لوکل بہت اچھے پڑھے ہوئے ہیں، پنجاب کی یونیورسٹیوں میں
KP में, सिंध में पढ़े होंगे, अकरार में हम मार खा गए। जब किसी का जी चाहे किसी भी सीनियर हुकूमती शख्सियत तक रसाई हासिल करे, मैसेजेस भेजे, गुड मॉर्निंग भेजे, या कि उनके दफ्तर डायरेक्ट घुस जाए, यानी ये चीजें तो कभी आप सोच नहीं सकते थे। हम अभी सोचते हैं कि जी ये किस तरह मुमकिन हुआ कि ये इतना तमीज बढ़ गई। वो एक अंग्रेजी का वो था कि वी आर हियर टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी, नॉट टू प्रैक्टिस इट। ब्यूरोक्रेसी जो है प्रिजर्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। हमारा काम एक खास तमीज और प्रोटोकॉल के दायरे के अंदर काम करना है, वो भी खत्म हो गया। आप ये सुन के हैरान होंगे कि दीदा दिलेरी का ये आलम है कि अफसरान बगलों में फाइलें दबाए तमगे सितारे मांगते हुए दफातर की राहदारियों में मारे करते हैं। हर बंदा आ रहा है, एक फाइल साथ पकड़ी हुई, जी मैंने एक छापा मारा कहीं पे, तो उस छापे की वजह से मुझे सितारा दे दो। भाई आपका काम यही था, आपको सरकार ने इतनी महंगी गाड़ी दी थी, घर दिया था, इतना बजट दिया था, ये आपका काम था। मतलब एक इतना एहसान सरकार के ऊपर जतलाना, ये हमारा जखीरा बन चुका है। यानी इंतहाई शर्म आती है कि जब बहुत ही कोई मेरे हमउम्र या मुझसे सीनियर या जूनियर आके दफ्तर आते हैं और अपना कागज लाते हैं, इसके ऊपर मुझे सितारा जुरत या सितारा बसालत या वटेवर कुछ दे दूं। मैंने बहुत सोचा सर, सैकड़ों कवानीन हैं हमारे पास, लोकल लॉ, स्पेशल लॉज, ज़ाब्ता फौजदारी, PPC वगैरह वगैरह। गुलाम अली साहब इस बारे में सामने बैठे हैं, कुछ ज्यादा इनका ज्यादा अच्छा है, नसीबुल्ला साहब बैठे हैं, सर सबूर बैठे हैं, सारे बैठे हैं। मैंने सोचा कि कोई एक कानून है जिसको हम पूरी तरह लागू कर सकें, कोई एक बता दे कोई। मैं कल से कुछ लोगों से भी पूछा कि कोई एक कानून बता दे। जाहिर है हम इंतजामिया का हिस्सा है, इंतजामिया का तो काम इंतजामिया है, मुकन्निना है और अदलिया है, तो हमारा काम तो इम्प्लीमेंट करना। कोई एक ऐसा बता दे जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया हो। दफा 144 लगाते हुए दफा 144 लगाते हुए अब शर्म आती है कि हम उसको नहीं पूरा कर सकते। अंग्रेज कर रहा था, हम नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी लाचारगी का एक वाकया सुनाऊं। जब कई साल पहले हिंदुस्तान ने हमला करने का प्लान बनाया, कुछ साल पहले कि जी हमला हो रहा है, अख्तर नजीर वहाइट साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था, मैं सिटी में हुआ करता था, बोला कि जी आप बस काम शुरू कर दें, हिंदुस्तान हमला करने वाला है। एक चीज आती थी, वॉर बुक निकाली, उसके बाद मैं और जितने मुझ समेत मैं शामिल था उनमें, हमें कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। उस वॉर बुक को तकते रहे और एक दूसरे को देखते रहे, और जो उसमें कमाल की मशवरे मिले, आज याद करता हूँ तो हंसी आती है। तो अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क पे कोई इमरजेंसी आई तो 10-15% के अलावा मुझ समेत किसी को कोई समझ नहीं आएगी कि हमने क्या करना है। फौज तो चली जाएगी अगले सफर पे लड़ने के लिए, पिछले जो हम बचे हैं ये हम क्या करेंगे। दास्तान काफी लंबी है और रोग कई दिहाइयों का है। तो आपने चंद हिदायत दी थी कुछ अर्सा पहले सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि हम उस पर टाइम पे पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि इनके असरात कसीरुल मुद्दती होते हैं। अगर 2 दिन में बना के भेज दूँ तो उसमें इतनी गलतियाँ और इतने उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं, लेकिन बार उस पर काम शुरू हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफर पोस्टिंग जो सबसे लिंचपिन है हमारा, उसके उसूल चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने बना के रहनुमाई के लिए भेज दिए कि वो उसमें अपनी जितनी भी इजाफा करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं वो फिर आपकी तरफ आ जाए। इसी सिलसिले में आप सजा और जजा का अक्सर जिक्र करते हैं, कैरियर प्रोटेक्शन और उसके उसूल जो भी ये डिप्टी कमिश्नर के हो जाए तो ये तमाम अफसरान के कैरियर प्रोटेक्शन, और इसको हम रूल्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा बनाएंगे, महज एक कागज नहीं होगा, ताकि कल को कोई भी इसको चैलेंज कर सके कोर्ट में कि जी ये कानून का हिस्सा। ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी सीनियर ऑफिसर मुझसे पूछता है कि इसका बताइए तो हम जाके वहां से कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, पता होता नहीं है। एक साहब हैं बड़े अच्छे, उन्होंने हमारे लिए काम शुरू कर दिया। 14 अगस्त तक इंशाल्लाह तमाम बलूचिस्तान के जो साहिबान बैठे हैं और सेक्रेटेरिएट के अफसरान और PS के अफसरान, इनका डाटा ऑनलाइन मौजूद होगा। आप अपने ऑनलाइन मोबाइल पे खोलें उस एड्रेस को और उसमें जिसको चाहे आप देख लें कि क्या किया है और क्या करने वाले हैं। SMC, MCMC, NMC इसके नंबरों का वजन बढ़ाएंगे ताकि प्रमोशन में कोई तो वो लगे, क्योंकि जब भी केस आता है तो आप यही पूछते हैं कि जी आप कैसे आप सबको प्रमोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उसका वजन इस तरह बढ़ाएंगे ताकि उनका वो वेटेज कुछ ज्यादा हो और समझ आ सके। PDP स्कॉलरशिप्स के ऊपर फाइनेंस से बात की है, उसमें पैसे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो शायद उसमें हम सीटें बढ़ा सकें। राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी, कि आवाम को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये पता हो कि हमारी हरकत क्या है। उसका कमीशन इब्तिदाइया है,
उनको पता हो कि कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कौन कहाँ पोस्ट हुआ, इस कमीशन का हम आपको भेज चुके हैं। गिले शिकवे तो काफी हैं सर, कुछ जो अच्छे ऑफिसरान हैं, मैं खुद गवाह हूँ, हमारी टीम और जो हमारे पास यहाँ अफसरान बैठे हैं, कि जिस हद तक मुमकिन होता है आप उनका ख्याल रखते हैं कि उनको देखा जाए, उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन अगर यही वतीरा चलता रहे तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल, अगर आप इसी तरह रहनुमाई करते रहें और उनकी हौसला अफजाई करते रहें। मैं बस इख्तिताम इस पे करूँगा, एक साहब थे बाटुल फ्रेयर सिंह के कमिश्नर थे, फ्रेयर हॉल वाले कराची में, उन्होंने अपने गवर्नर बम्बई को उस जमाने में अपने एसी मेरीवेदर, उनका एसी हुआ करता था, मेरीवेदर टावर भी एक जगह है कराची में, तो उन्होंने मेरीवेदर के बारे में उनको लिखते हैं अपने गवर्नर को कि हियर ऑन द फ्रंटियर्स विद पंजाब अंडर द माउंटेन्स नॉट अ माउस स्टर्स विदाउट मेरीवेदर्स परमिशन। शुक्रिया।